सीताराम सतदेवीदास जय माँ अमर जय श्री कृष्ण। चलो आज खास आ विडियो है एना माटे बनावुं छुं कि जे लोको सोशियल मीडिया माध्यम थी मारा जे लाइव विडियो है एमांथी कटका बनावी अने हजी पण खराब कमेंटो लखवी, हजी पण विडिया ने उग्रता सुधी लई जवी। तो एना माटे आजनो विडियो जेटलो बने एटलो टूंको बनाववाना प्रयत्न करूँ छूं। आखी मेटर में दिलीप भाई, कमलेश भाई, महीपतसिंह, पोपट भाई अने हूँ केवी रीते संकळायेला छीए एनुं विगतवार तमने खुलासो आपूं छूं। आजे छेल्ला 14 वर्षथी हूँ सामाजिक संस्थाओं साथे संकळायेली छूं। इवन आ मारो पोतानो आश्रम छे कि ज्यां मनोदिव्यांग लोको जेने दुनिया मानसिक अस्थिर गांडा के पागल कहे छे एनो आश्रम छे। आ जग्या मैं मारा घरना पैसानी लीधेली छे। इवन क्यांय कोई दिवस कोई पासे 14 वर्ष में फंड फाड़ा माटे क्यांय फोन मेसेज स्केनर के हाथ लांबो करेलो नथी। एटले कमेंट लखवावाळा ने पहेला एक आ मेसेज कि अमे अमारा घरना पैसाथी सेवा करीए छीए, साथे साथे जे लोको स्वेच्छाए आपे छे ए मदद अमे स्वीकारीए छीए। पहेलो आग्रह एवो राखीए छीए कि वस्तु स्वरूपे आपो। बहारथी कांई होय अने वस्तु स्वरूपे न मोकली सके कि ना पहोंची सके तो ए प्रेमथी जे आपे छे ए स्वीकारीए छीए। बा एक ज मिनिट हमणां हूँ आ पतावीने तमने जवाब दऊं। एक ज मिनिट। बीजी वात कि हवे मूळ मुद्दा उपर आवीए कि आ महीपतसिंहने अने पोपटभाईने केम टार्गेट करवामां आव्या छे। तो टार्गेट कोई नथी करतुं, बेय भाईओ खूब सारा काम करे छे। प्रश्न त्यां आवीने ऊभो रहे छे कि दिलीप मामा ने कमलेश भाईए पैसा अमेरिका थी 1 करोड़ અને 60 लाख रुपया जे आप्या एमां अमने 3 मांथी एकेयने पूछीने नथी आप्या। ई वात 100% साची छे। पण कमलेश भाई पासे जेटला रेकॉर्डिंग छे, जेटला चेक छे दिलीप मामाने लीधेला अने मारे दिलीप मामा साथे पर्सनली फोन में आजथी 2-2.5 वर्ष पहला बात थयेली छे, 6 महीना पहला बात थयेली छे। त्यारे कमलेश भाईए आ पैसा खोटा थया एवुं एने लाग्युं कि मारा पैसा क्यांक खोटी दिशामां वपराई रह्या छे अने दिलीप मामा प्रोपर मने जवाब नथी आपता। त्यारे एमने एवुं लाग्युं कि हूँ जलपाबेननो सहारो लऊं, पोपटभाईनो सहारो लऊं अने महीपतसिंहनो सहारो लऊं कि आ लोको गुजरात लेवले खूब सारा काम करे छे अने वारंवार विडियोमां दिलीप मामा, पोपटभाई अने महीपतसिंह साथे जोवा मळे छे। तो मने त्यांथी योग्य सलाह के योग्य जवाब के योग्य आनुं समाधान मळशे। वारंवार मैं पण भूतकाल में पोपटभाई ने, महीपतसिंह ने, दिलीप मामा ने बधाने फोन करेला छे कि तमारी जे कंई पण मेटर होय ए खरेखर तमे जो लीधा दीधा ज होय तो प्रेमथी सामसामा आवीने बेसीने पताई दो। दिलीप मामाना केवा प्रमाणे 1 करोड़नो वहीवट ऑलरेडी पती गयो छे। वात 60 लाखनी बाकी रकमनी हती जे छेल्ला 1-1.5 वर्षथी फोन बंद थई जता हता। दिलीप मामाना पैसा मळता नहोता, जवाब मळता नहोता। एटले आ मेटर कोई जयेशभाई सरनेम तो मने नथी खबर एना माध्यमथी विडियो उपर आवी छे जेमां मारा नामनो उल्लेख हतो एटले मारे आ मेटरमां सामेल थवुं पड्युं छे। एटले मारा कोई पण विडियो छे ई पूरा जोवो। जलपा पटेल साथी सेवा ग्रुप राजकोट यूट्यूब चेनल छे। जलपा पटेल साथी मारू पेज छे ज्यां मैं बाऊ जवाब दऊं। मारू आ काम पताई लो पछी दऊं जवाब। मारू ऑलरेडी 1-1 कलाकनुं लाइव में आप दरेक मेटरना खुलासा बाबते छे। कोई महीपतसिंह ने टार्गेट नहीं करता, कोई पोपटभाई ने टार्गेट नहीं करता। प्रश्न मात्र एटलो ज छे कि महीपतसिंह ने पोपटभाई ने आ रजूआत वारंवार कमलेशभाई तरफथी मारा तरफथी करवामां आवी ए पछी पण दिलीप मामा अवारनवार संकुल पर जोवा मळ्या छे, पोपटभाई फाउंडेशन पर जोवा मळ्या छे। त्यांथी मामाए एवी जाहेरातो करी छे कि हूँ महीपतसिंह ने फॉर्च्यूनर लई दऊं छूं, पोपटभाई ने फॉर्च्यूनर लई दऊं छूं। एटले कमलेशभाईनो वारंवार एक प्रश्न हतो कि बधाने बधुं करी दे छे तो मारा पैसानो वहीवट के हिसाब केम करता नथी। अने आ बाबते अमे ऑलरेडी रजूआत मैं पण करेली छे अने कमलेशभाईए करेली छे कि भाई तमारी साथे बेसे उठे छे तो तमे एने समाधानमां बेसी अने पताई दो। ए पछी खजानचीनी निमणूक थई एटले दरेक लोकोने एक प्रश्न थयो कि दिलीप मामा आटलू खोटू करे छे ई खबर महीपतभाई ने अने पोपटभाई ने छे छतांय वारंवार विडियो में दिलीप भाई, पोपटभाई अने महीपतसिंह साथे जोवा मळे छे। तो आ पाछळनुं कारण शुं छे? एटले हजी कहूं छुं कि जे लोको एम कहेता स्क्रिप्ट बनावीने विडियो करो छो, आ करो छो, ते करो छो,
તમે લોકોને હજી મારો પરિચય નથી, કેમ કે હું સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ મારી જરૂરિયાત પૂરતો અને મારી સમય અનુકૂળતાએ કરું છું. અમે ક્યાંયથી કોઈ ફંડ ફાળા દાન ઉઘરાવતા નથી. ઇવન અમે ક્યાંય કોઈ વિદેશમાંથી કે અધર ઇન્ડિયામાંથી કોઈ જગ્યાએથી દાન માટે ફોનેય નથી કરતા. ત્રીજી વસ્તુ કે આ જગ્યા અને આ જગ્યા પર થતી સેવાઓ, જે લોકો અહીંયા લાખો લોકો મારી સાથે જોડાયેલા છે, પણ મને ક્યાંય કોઈ આશ્રમના નામ, માન, મોભો, સન્માન, પદ, પ્રતિષ્ઠા કે રાજકારણ સાથે લેવા દેવા નથી. એટલે દરેક લોકોને અપીલ કરું છું કે વિડીયો મૂકો છો તો મારા જે ફેસબુક ઉપરથી મૂકો છો એ આખા 1-1, 1.5 કલાકના છે એ મૂકો. નાના કટકા મૂકી વિવાદ ન સર્જો. પ્રશ્ન માત્ર એટલો ને એટલો જ છે કે દિલીપભાઈની મેટર મહિપતસિંહને કે પોપટભાઈને ખબર નહોતી ત્યાં સુધીની એક વાત અલગ છે, પણ ખબર પડ્યા પછી એ લોકોની સતત બેઠક એની સાથે હતી એટલે આજે લોકો પ્રશ્ન ઉઠાવે છે. મહિપતસિંહને ચેક છે એ પહોંચતા કરી દીધા છે, પ્રૂફ પુરાવાએ પહોંચતા કરી દીધા છે. ઇવન મેં મહિપતસિંહને પર્સનલી ફોન કરી દીધો છે કે ભાઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી હોય તો ગમે ત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી બધાને ભેગા કરો, હું તમે જ્યાં કહેશો ત્યાં આવી જઈશ, અથવા તમારે બધાને અહીંયા આવવું હોય તોય મોસ્ટ વેલકમ. મહિપતભાઈએ મને એવું કીધું કે 22-23 તારીખે દરેક સામાજિક સંસ્થાઓને બોલાવી અને આ બાબતે પ્રશ્નો જે કંઈ પણ છે એનું સમાધાન કરી અને સાથે મળી નિરાકરણ લાવશું. તો જ્યારે પણ તમે આયોજન કરો તો પણ મને કહેજો, હું તમે જ્યાં બોલાવશો ત્યાં આવી જઈશ. અથવા અહીંયા ક્યાંય તમારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવી હોય તોય અડધી રાત્રે મને અવાજ કરજો, કારણ કે આમાં એવું છે કે ઘણા બધા નિર્દોષ લોકો, તમે નિર્દોષ જ હશો કે છો, જે કંઈ પણ મેટર છે દિલીપ મામા સાથેની એ તમને ત્રણેય ભાઈઓને સાચી રીતે ખબર હશે, કેમ કે હું તો તમારા લોકોથી સોશિયલી પરિચિત છું. આપણે રૂબરૂ મળેલા છીએ. ફોન પર કંઈ પણ મેટર હોય તો વાતો થતી હોય કે ભાઈ પ્રભુજીના રિલેટેડ કાર્ય હોય કે આશ્રમ રિલેટેડ કાર્ય હોય, પણ તમારી બેઠક ઉઠક દિલીપ મામા પાસે જેટલી છે એટલા કોન્ટેક્ટ મારા દિલીપ મામા સાથે કોઈ પ્રકારના નથી. એટલે ફરીથી વિડીયોના માધ્યમથી અપીલ કરું છું કે મહેરબાની કરીને જે લોકો સોશિયલી વિડીયા મૂકો છો, મારા હોય કે બીજા ત્રીજા કોઈ વ્યક્તિના, એ આખી પૂરેપૂરી ક્લિપો ઉપાડીને મૂકો. કટકા મૂકી અને કારણ વગરનો વિવાદ ન સર્જો. સાથે દરેક લોકોના ચાહકો હોય અને કોઈ સારું કાર્ય કરતા હોય એના ચાહક મિત્રો એના વિશે ખરાબ લખે તો ન સાંભળી શકે. તો જ્યાં સુધી તમને પૂરી મેટરની ખબર ના હોય ત્યાં સુધી તમે કોઈ પણ મેટરમાં કોઈ પણ પ્રકારની કમેન્ટો લખવા માટે થઈને આડેધડ મન ફાવે એવા વર્તનો ન કરો. મહિપતસિંહને કોઈ ટાર્ગેટ કરતું નથી. મુદ્દો માત્ર એટલો જ છે કે દિલીપ મામાના વ્યવહાર બાબતે મહિપતસિંહને અને પોપટભાઈને ખબર પડ્યા પછી સતત એની બેઠક અવર જવર દિલીપ મામા સાથે હતી અને દિલીપ મામા વિડીયોના માધ્યમથી ઘણા લોકોને ગાડીઓ, મોબાઈલ, કપડાં, લતા આવા દાનની વાતો કરતા હતા. એટલે પ્રશ્ન ત્યાં આવતો હતો કે મહિપતસિંહને ખબર છે છતાંય આવા લોકોને કેમ સાચવે છે. અને મેં પણ આ બાબતે પોપટભાઈને અને મહિપતસિંહને કીધું હતું કે એક દિવસ દિલીપ મામાના લીધે તમારી બદનામી થશે, તમારા ઉપર લોકો સવાલ જવાબ ઉઠાવશે. એટલે મહેરબાની કરી તમે આનો યોગ્ય સમયે નિરાકરણ લાવીને પૂરું કરો. પણ હશે થવા કાળ છે જે થઈ રહ્યું છે અને અંતે જે કંઈ પણ હવે મેટર આવીને ઊભી છે એનું બેસ્ટ સોલ્યુશન અને સમાધાન કેમ થાય એ જોવાનું છે. એટલે જ્યારે પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવી હોય અથવા તો તમારે જ્યારે પણ આશ્રમ ઉપર રૂબરૂ આ તમે જે નક્કી કરો છો 22-23 તારીખનું બધા સેવાભાવીઓનું એક સ્નેહ મિલન, તો એમાં પણ મોસ્ટ વેલકમ. અહીંયા કરવું હોય આપણા આશ્રમ પર તો પણ છૂટ છે અને ત્યાં પણ આયોજન કરવું હોય તો છૂટ છે. જે લોકો મારા વિડીયોના કટકા જોવે છે એવું લખતા હતા કે તું સેવા કરીને જો અને તું સાચવીને જો, તો ભાઈ 14 વર્ષમાં અઢળક લોકોના અઢળક કામો કર્યા છે. ક્યાંય કોઈ દિવસ ફંડ ફાળા બાબતે, પૈસા બાબતે, દાન બાબતે ક્યાંય કોઈ વ્યક્તિ એવું કહીને ના જાય કે તમે 5-25 પૈસા કોઈના ઉઘરાવા આવ્યા હતા કે લઈ ગયા. એટલે આ છે મારો આશ્રમ. અહીંયા અત્યારે મારી સગવડતાઓ છેલ્લા મેં 1.5 વર્ષ પહેલાં જમીન લીધી છે. એ પહેલાં બીજી જગ્યાએ આશ્રમ હતો અને ઓલરેડી 45 લેડીઝો અને 45 લેડીઝો સાથે આવેલા 9 બાળકો, જે લેડીઝો માનસિક દિવ્યાંગ છે, મનોદિવ્યાંગ છે અને અમુક લેડીઝો રોડ ઉપરથી પ્રેગ્નેન્ટ હાલતમાં લીધેલા છે, જેના બાળકોના જન્મ અહીંયા થયા છે. તો એવા 9 બાળકોની મા બની અને સેવા કરું છું.
મને સ્ક્રિપ્ટ બનાવવાની કે વાંચીને કે કોઈ મને પૈસા આપીને ખરીદી શકે એવી હજી આ જગતમાં કોઈની તાકાત નથી. એટલે એવા જે કમેન્ટો કરતા હતા ને કે તમારું સેટિંગ ન પડ્યું કે તમારે મેળ ન પડ્યો કે તમારા નામના બનાવી છે, તો તમને ખબર નથી. બાકી મહિપતભાઈને પૂછજો, પોપટભાઈને પૂછજો કે જે દિવસે એ લોકોના આશ્રમે નહોતા ને ત્યારથી હું આશ્રમ સાથે સંકળાયેલી છું. અને આ આશ્રમ મેં મારી કાંડાની કમાણી ઉપર અને પરસેવાથી કરેલો છે. એટલે જ્યાં સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે પૂરી માહિતી ના હોય ત્યાં સુધી મન ફાવે એવી કમેન્ટો કરીને આપણે આપણા સંસ્કારો બતાવવા ના જવાય. તમારા ઘરમાં પણ બેન દીકરીઓ, તમારા વડીલો, તમારા માવતરો, તમારા મા બાપ છે. જો તમારા ઘરનું વાતાવરણ એવું હોય ને તમે સંસ્કારો બતાવો તો એક અલગ વાત છે. બાકી પૂરી માહિતી મેળવ્યા વગર જ્યાં મન ફાવે એવી કમેન્ટો લખવી અને વાતાવરણને તંગ કરવું, એટલે આનાથી દૂર રહ્યો તો વધારે સારું. બાકી તમારે જે કરવું હોય તમે છૂટા છો. રહી વાત મેઇન સૂત્રધાર હું છું એવા અમુક કમેન્ટ કરે છે, તો ભાઈ મેઇન સૂત્રધાર હું હોય કે મેઇન સૂત્રધાર બીજો ત્રીજો હોય, મને કોઈના બાપુજીની બીક લાગતી નથી. જો મારે મેઇન સૂત્રધાર તરીકે રહેવું જ હોત તો ઓલરેડી હું સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ 2.5-3 વર્ષથી આ સમાધાનમાં હતી જ. અને આ સમાધાનમાં દિલીપભાઈને ખબર છે, પોપટભાઈને ખબર છે, મહિપતસિંહને ખબર છે. અને વારંવાર મેં આ વસ્તુ કીધેલી છે કે ભાઈ સોશિયલી કોઈ મગજમારી ઊભી ના થાય. મને કોઈ વિડીયોમાં રસ નથી, પણ અત્યારે વિડીયો એટલે બનાવવા પડે છે કે તમે લોકો મન ફાવે એમ લખો છો, સાંભળ્યા વગર, જોયા વગર, જાણ્યા વગર, વિચાર્યા વગર. એટલે ત્યારે મેં આજ કીધું હતું કે સામસામે બેસીને જે હોય મેટર, ભલે આપણને પૂછીને પૈસા નથી દીધા, પણ આપણને ખબર પડી છે ને એ માણસ આપણી સાથે બેસે ઉઠે છે એટલે આ પ્રશ્ન આવ્યો છે. જો બેસે ઉઠે છે, આપણે આખા ગામના સમાધાન કરતા હોય, આખા ગામની મેટર સોલ્વ કરતા હોય તો આપણી એક ફરજ બને છે. એટલે અમે ક્યાંય એવું નથી કીધું કે મહિપતસિંહ ખરાબ કામ કરે છે, કે પોપટભાઈના કામ સારા નથી. મને ખબર છે કે આ વસ્તુ 14 વર્ષથી હું કરું છું, તો કેવી રીતે આશ્રમો ચાલે. દાન દેવાવાળા દાન દઈ જાય, પણ એનું મેનેજમેન્ટ કરવું, એનું એક વ્યક્તિ ઘરમાં બીમાર હોય ને તો સાચવો અઘરો છે. તો અહીંયા 200, 500ની સંખ્યા હોય, 2-5 હજારની સંખ્યા હોય, અહીંયા દરેક લોકોને સાચવવા, ટાઈમે ખવડાવવું, પીવડાવવું, એનું મેનેજમેન્ટ કરવું. કારણ કે દાન આકાશી રોજી છે, રોજ નથી આવતી. આવી જાય તો આવી જાય, ન આવે તો કેમ મેનેજ કરવું એની પૂર્વ તૈયારીઓ કરવી પડે. ઘરમાં 5 સભ્યની તૈયારીમાં આપણને ફીણ આવી જતા હોય. એટલે બધા લોકો સારા કામ કરે છે, પણ મુદ્દો અહીંયા ઉપડ્યો છે કે ભાઈ જે વ્યક્તિ, એટલે કે દિલીપ મામા, આજે દિલીપ મામાના હિસાબે મહિપતસિંહને અને પોપટભાઈને જવાબ દેવા પડે છે. તો જ્યારથી દિલીપ મામાની મેટર મહિપતસિંહને અને પોપટભાઈને ખબર પડી ગઈ હતી ત્યારથી એ વ્યક્તિને દૂર કરી દીધા હોત, અથવા તો આ પોતે દૂર થઈ ગયા હોત તો આ દિવસ ના આવત. એટલે મહેરબાની કરી કંઈ પણ કમેન્ટો કરતાં પહેલાં પૂરી માહિતી જાણો. અને જે લોકો વિડીયોના કટકા ફેલાવો છો ને એ આખા વિડીયો મૂકો. જેટલા અમે બોલીએ છીએ એની કટકા નાના મૂકી અને વિરોધ અને આ બધું ઉગ્ર વાતાવરણ ના કરો. બાકી જ્યાં જરૂર પડે ને પ્રેસ કોન્ફરન્સની, અહીંયા હું અડધી રાત્રે બેઠી છું, હું આવી જઈશ મારા તરફથી. બીજા બધાની મને નથી ખબર, પણ હું આવી જઈશ. બરાબર? એટલે ચલો, મારે જે કંઈ પણ કહેવાનું હોય તો કહી દીધું. આ વિડીયો મારો ટાઈમ બગડે છે અને મને ગમતી વાતય નથી. પણ તમે લોકો મોઢામાં આંગળા નાખીને બોલાવો છો ને, એટલે વિડીયોમાં ખુલાસા કરવા આવીએ છીએ. ખુલાસા કરીએ છીએ તો અપીલ કરીએ છીએ પૂરા વિડીયો મૂકો. કટકા મૂકી અને તમે વાતાવરણ તંગ કરો છો અને જે મેટરની ખબર જ નથી એમાં કુદાકા મારીને ધોયડા આવો છો. એટલે પૂરું સાંભળો, પૂરું જાણો. પછી અમને ગમતી વાત નથી કે ઉગ્ર થઈને બોલવું કે ભાઈ સામાજિક વાતાવરણ તંગ થાય એવા શબ્દો વાપરવા. એટલે મહેરબાની કરી અને સમજી જાઓ તો સારું. બાકી જ્યારે ભેગું થવું હોય, લવાલ ભેગું થવું હોય, અથવા બીજી ત્રીજી જગ્યાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવી હોય, અથવા તો અહીંયા આપણા અમરધામ આશ્રમ હરમડિયા, તાલુકો ગોંડલ, જિલ્લો રાજકોટ ન ખબર હોય એના માટે એડ્રેસ આપું છું કે ભાઈ આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે. તો જલપા પટેલ સાથી સેવા ગ્રુપ, ગામ હરમડિયા, તાલુકો ગોંડલ, જિલ્લો રાજકોટ. મોબાઈલ નંબર છે 9903 9099. રૂબરૂ જ બેસીને પૂરું કરવું છે, પણ રૂબરૂ બેસવા માટે કોઈક આગળ આવવું જોઈએ ને. મારા તરફથી હું આવું છું જ્યારે અને જ્યાં કહેશો ત્યાં. એટલે રૂબરૂ બેસીને આ પ્રશ્ન કાયમના માટે સોલ્વ થઈ જાય. દરેક લોકોના મનમાં એકાબીજા પ્રત્યે જે કંઈ પણ ખટરાગ છે સામાજિક લેવલે, કારણ કે ઘણા બધા મહિપતસિંહના ચાહકો હોય, પોપટભાઈના હોય, દિલીપ મામાના હોય, મારા હોય, તો આ દરેકના પ્રશ્નોનું સમાધાન એક ટેબલ ઉપર થઈ જાય. પણ જો બધા સાથે મળીને બેસે તો
હું એના માટે તૈયાર છું. આગળના જે કંઈ પણ તમે આયોજનો કરો એ મને જાણ કરજો. તમે જ્યારે જ્યાં કહેશો ત્યાં હું આવી જઈશ. સતદેવીદાસ, અમરદેવીદાસ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મા અમર.